Je m'apprête à découvrir la cuisine ancestrale de la Casbah d'Alger. Explorer l'Algérie, c'est aussi partir à la découverte d'un patrimoine culturel ancestral. Un patrimoine culinaire, mais pas seulement. Revêtue du haïk, je me rendrai au marché. À Alger, et comme partout en Algérie, les femmes portaient le haïk. Une longue étoffe couleur écrue, souvent en soie, accompagnée d'une pièce de tissu brodé cachant une partie du visage. Il était porté par les femmes citadines à l'extérieur du foyer, comme signe de pudeur. J'irai faire un tour au marché avant de cuisiner une spécialité algéroise qu'a choisi de me faire découvrir. En fait, ici, Fidzaïr, les mamans, elles ont tendance à couper les légumes directement à la main. Elles n'utilisent pas de planche. Et moi, j'ai appris comme ça en voyant ma mère cuisiner. Les oignons, c'est directement... Oui, j'ai vu ça. Djouzo, le sah, le ham. Donc le tagine roh qu'on va faire aujourd'hui, on va le cuire dans تانينجرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومخصكم حتى خير، وكنتلاقاو فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم كيف العادة دائما كنحاول نجيب فيديوهات اللي كنحاول من خلالها نقرب ما بين الشعبين الشقيقين المغاربة والجزائريين، لأنه كاين بزاف ديال أبواق الفتنة والذباب الإلكتروني من الطرفين ومن الجانبين اللي كيديروا الفتنة ما بين هاد الشعبين الشقيقين. فكنحاول نبين أنه ماشي كلشي بحال كاين بزاف ديال المغاربة كيهضروا بوزيتيفمون على الجزائر، وبزاف ديال الجزائريين حتى هما كيهضروا بشكل ايجابي جدا على المغرب والمغاربه، الا انه كاين بزاف ديال الناس كيركزوا على ما هو سلبي وكيركزوا على هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه. فقط نقلبوا على ناس وحدين اخرين اللي كيهضروا ايجابيا على البلدان ديالنا وغتغير النظره ديالنا لهذاك البلد اللي كيتسحبنا اعداء ديالنا. فاش كنلقى شي واحد كونسوما بزاف هذاك الكونتوني ديال الفتنه، كتلقى حقد على الجزائر مثلا كمغربي، ونفس الشيء بالنسبه للجزائري فاش كيتفرج بزاف هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه وكيسبوا بلادو، فكيعتقد ان المغرب والمغاربه كلهم بحال هكا، ولكن الحقيقه مختلفه تماما. فإلا تلاقيتي واحد اخر وكيتجنب يتفرج في هذه المحتويات وكيتفرج في وحدين اخرين اللي كيحبوا بلادو وكيهضروا بوزيتيفمون على البلاد ديالو على الوطن ديالو، فاكيد انه غادي يحب هذوك الناس. يعني فقط خصنا ما نبقاوش نتفرجوا في هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه، فإلا ما تفرجناش فيهم وشافوا داك الكونتوني ديالهم ما بقاش كيمشي، فكونوا متاكدين 100% انهم غادي يحبسوا هذوك الفيديوهات ديالهم، هذاك الفتنه ديالهم. فعلى العموم كنتمناو خير للشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين لانهم شعب واحد. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الفيديو ديال واحد الفرنسيه اللي سميتها كلير، اللي مشات للجزائر ودارت مجموعه من الفيديوهات في الجزائر كتبين من خلالهم الجمال الجزائري، الثقافه الجزائريه، لا كويزين ولا لا غاسترونومي الجيريان، وكتبين التقاليد الجزائريه، اشياء كثيره بارطاجتها معنا. شفنا بزاف ديال الاشياء اللي هي زوينه عند خوتنا الجزائريين من خلال فيديوهات ديال كلير الفرنسيه في الجزائر، وكذلك بزاف ديال الناس اللي مؤخرا ولاو كيمشيو للجزائر سواء كانوا عرب او اجانب. فدائما كيكونوا بزاف ديال الناس في الجزائر وكنشوفوا فيديوهات ديالهم تقريبا من كل دول العالم. دائما كتلقى فرنسيين، اسبانيين، من الانجليز، من مختلف الدول الغربيه وكذلك الدول العربيه، سواعدة، توانسه، مصريين، مغاربه، كاع الناس كيمشيو للجزائر وكيعطيونا واحد الصوره اللي هي جميله جدا. ففي هذا الفيديو ديال هاد كلير الفرنسيه بارطاجات معنا بزاف ديال الاشياء ايجابيه، واحد الطبق تقليدي اللي غادي طيبو هي وغادي يعاونها واحد الجزائري اللي كان معها، وكذلك خوتنا الجزائريين لبسوها الحيك الجزائري التقليدي، فالله يبارك. اشياء زوينه بزاف في هذا الفيديو، فيديو طويل ولكن زوين، تفرجت فيه واستمتعت به الصراحه. فيديو زوين بزاف كيبين بزاف ديال الاشياء ايجابيه جدا عند خوتنا الجزائريين من خلال هاد البنت كلير اللي بدعات الصراحه في هذا الفيديو، في كاع لي فيديو ديالها، ودوزات في المغرب واحد المده طويله. كنت كنشوف فيديوهات ديالها بزاف في المغرب حتى انها قربت تعلم الدارجه، وغادي تشوفوها كتهضر بزاف بالدارجه. فبلا ما نطول عليكم، بلا ما نحرق لكم فيديو، اجيو تفرجوا فيها. Je m'apprête à découvrir la cuisine ancestrale de la Casbah d'Alger. Explorer l'Algérie, c'est aussi partir à la découverte d'un patrimoine culturel ancestral. Un patrimoine culinaire, mais pas seulement. Revêtue du haïk, je me rendrai au marché. À Alger, et comme partout en Algérie, les femmes portaient le haïk. Une longue étoffe couleur écrue, souvent en soie, accompagnée d'une pièce de tissu brodé cachant une partie du visage. Il était porté par les femmes citadines à l'extérieur du foyer, comme signe de pudeur.
J'irai faire un tour au marché avant de cuisiner une spécialité algéroise qu'a choisi de me faire découvrir Walid. Merci beaucoup Walid de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, bienvenue Claire, مرحبا بك في الجزائر باب الجنة بلد ملايين شهداء. Dis-moi Walid, واش نطيبوا اليوم؟ اليوم حنطيبوا طاجين الخوخ, tagine de pêche, qui est un tagine trompe-l'œil des femmes de la Casbah. Super, j'ai hâte de découvrir cette spécialité algérienne, spécifiquement d'Alger. Voilà, Allez, c'est parti, on cuisine? c'est parti. On va juste se changer et yallah. C'est parti. Pour préparer tagine al khoukh, on a besoin de tous ces ingrédients. Donc on a bed, On dit ouled el-djaj ici à Alger. ouled el djaj, Voilà. donc le fils de la poule. Voilà, c'est ça. Je savais pas. On a batata, les pommes de terre, les pois chiches, Hamissa. hamissa, le mel, Oui. psal, Ouais. donc l'oignon qui est haché. Ensuite on a zit, Voilà. l'huile, la ham, Le ham, donc c'est de la viande de quoi? d'agneau. On dit ham mghalmi. La farine, Farina. ça c'est de la smida, Non, ça c'est de la chapelure. de la chapelure, du fromage, Ouais, donc le djben, ma'adnous, c'est ça. le persil et ensuite les épices, qalfa, la Ouais. cannelle en bâton et falfalkel. Voilà, donc qarfa oud et filfil ikhal. Parfait. Alors sur les réseaux sociaux, je suis là pour montrer la cuisine algérienne à travers le monde, qui est très méconnue malheureusement. C'est une cuisine très riche et j'aimerais être l'ambassadeur de la cuisine algérienne à travers le monde, Inch'Allah. Et on commence par quoi du coup? Dans un premier temps, éplucher les pommes de terre. نشرو البطاطا نقدر نعاونك؟ إلا حبيتي bien sûr, ماذا بيا هاكي. Et ensuite on les fera cuire dans le panier. C'est un panier qui est sur de l'eau, qui bout, donc panier vapeur, mais de manière traditionnelle. Voilà, c'est ça. En fait, ça c'est fabriqué à base de, ça s'appelle dôme. Et en fait, ça donne un goût en fait aussi aux ingrédients. Ça donne un petit goût de paille. Ah oui? C'est vraiment bon. Ouais. Et on l'utilise pour le couscous aussi. Tu fais le couscous là-dedans? Ouais, ouais. Ok. Alors moi je suis dans la cuisine antique algérienne, c'est-à-dire la cuisine de nos ancêtres, et je suis aussi sur l'évolution de la cuisine algérienne, c'est-à-dire que j'apporte de nouvelles fraîcheurs et tout en gardant les recettes traditionnelles. Ça c'est un tagine trompe-l'œil, on appelle ça tagine el khoukh. C'est un plat algérois très ancien des femmes de la Casbah. La traduction c'est tagine de pêche, mais ce ne sont pas des pêches, ça ressemble à des pêches mais ce ne sont pas des pêches. On a de la pomme de terre, de la viande hachée et avec une sauce blanche, parce que Alger est connu pour la sauce blanche. D'accord. La cannelle, c'est un semblant de sucré mais c'est pas sucré, c'est très D'accord. subtil. Ouais, j'ai hâte de découvrir cette recette. Donc البطاطا كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحب يديرها ديريكت حب الداخل وكاين اللي يقطعها هكا. Donc on va couper les pommes de terre et les mettre dans le panier vapeur pour les faire cuire. Voilà, c'est ça, parce qu'en les coupant ça va prendre moins de temps pour la cuisson. D'accord. Voilà, donc directement dans le panier vapeur. En fait, ici, au Djaïr, les mamans, elles ont tendance à couper les légumes directement à la main. Elles n'utilisent pas de planche. Et moi, j'ai appris comme ça en voyant ma mère cuisiner. Les oignons, c'est directement... Oui, j'ai vu ça. Djouzo, le sah, le ham. Donc le tagine roux qu'on va faire aujourd'hui, on va le cuire dans taninjra. Voilà, fait tanejra. Donc on va allumer le charbon et on va faire cuire notre tagine avec donc, du charbon de bois. C'est Voilà, toujours donc- meilleur en plus quand c'est cuit au charbon. Exactement. Et même la cuisson, elle est douce et, Douce et longue. Je me suis posé la question de ce qu'était le tagine à Alger. Et en fait, le tagine ici, c'est tout plat en terre cuite, que ce soit le plat qui permet de cuire le pain, comme le plat dans lequel on va cuisiner le tagine al roux aujourd'hui. Pour les ustensiles, j'utilise des plats en terre cuite, des tagines, voilà ce qu'utilisaient nos ancêtres, des ustensiles en bois, des moulins en pierre, voilà c'est ce qui donne le goût à nos plats, c'est notre identité. وحنا في الجزائر في ألجي في العاصمة نحبوا نقولوا باللي كي تقلي الماكلة هكاك تجي بنينة. Donc نبداو بالزيت, on commence avec un petit peu d'huile, vraiment un peu.
C'est suffisant. On va عندنا السمن. Donc ça, c'est du beurre algérien, ça s'appelle semen. Je pense que tu connais. Je connais, ouais. Dans la plupart des recettes, vous mettez de l'huile et le semen. Ouais. J'ai remarqué. Dans les recettes traditionnelles, on retrouve beaucoup le semen. Donc maintenant, je vais te laisser mettre la viande. ندير اللحم. Voilà. نديرو قرفة عود. On va mettre de la cannelle en bâton, mais on va pas mettre une cannelle entière parce que ça va sentir trop la cannelle. Et c'est pas le but. Donc on va prendre vraiment un petit morceau de cannelle. Voilà. Ça, c'est suffisant. Un tout petit bout de Voilà. cannelle, juste pour que ça soit subtil. Voilà, exactement. En bas, نديرو فلفل الكحل. Le poivre, on va le piler au mortier algérien. Je vais te laisser faire, Claire. نديرو شوية فلفل الكحل, pareil. Et j'écrase le poivre. Voilà, tu piles le poivre à la main. Ça, c'est le geste les Algérois, c'est à Bekre. À Alger, on a tendance à piler nos épices. Comme on utilise peu d'épices, au moins que nos épices soient très parfumées. Oui, et apporte du goût au plat. Durant la colonisation, ils venaient chercher les moudjahids. Les moudjahids, ce sont les martyrs. Toutes les femmes de la Casbah, elles faisaient sonner leur mortier pour que ça fasse un bruit insupportable pour les policiers ou les militaires qui venaient chercher les martyrs. Cette tenue, elle s'appelle le karakou. Donc moi, c'est un karakou homme et Claire, elle a un karakou femme. Alors ça, c'est un karakou avec la fetla. Tu as maharmet leftoul, qui est un foulard qui est accompagné du karakou. Khayt al-roh algérois, عندك sarwal shilqa, et avec les chaussures dorées qui vont avec. Il faut savoir que le khayt al-roh, on a 3 styles, celui avec une goutte, 3 gouttes et 5 gouttes. Celle que porte Claire, c'est le khayt al-roh à 3 gouttes qui montre que la femme est mariée. Celle à une goutte, c'est une femme célibataire, et celle à 5 gouttes, c'est une veuve ou une femme divorcée. Ce sont des codes de la Casbah. À l'époque, cette tenue, elle se portait au quotidien, mais aujourd'hui, elle se porte occasionnellement. J'espère que ça me va bien. Les gens me diront en commentaire. Donc à Claire, نخليك تقلي اللحم تاعك. Donc je fais revenir la viande. Voilà, on fait vraiment dorer la viande. Il faut vraiment que la viande elle soit vraiment dorée. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va donner le goût à notre plat. Donc نشوفوا إلى البطاطا تاعنا طابت. Là, c'est cuit. Donc on va retirer le panier. Alors la pomme de terre, on va la passer au four pour qu'elle perde son humidité. Donc نديروا البصل كي اللحم تاعنا تقلى نديروا البصل. Donc on va ajouter le poivre clair, le poivre moulu. نزيد فلفل كحل. Voilà, c'est bon, ça suffit. Donc à خلطي Claire. Ça sent déjà super bon. Ah ouais. دوكا نزيدوا الملح. Tu vois, c'est cette étape qui est importante. C'est ça qui donne le goût. Ouais. Donc, دوكا Claire لازم نديروا الماء. De l'eau chaude. Ouais, de l'eau bouillante. Faut que ça recouvre vraiment toute la viande. Donc tu peux y aller. Là, on laisse mijoter. Et Ouais. ensuite, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on va faire pendant ce temps? دوكا حنوجدوا اللحم مفروم. Je mets la viande. Ouais, vas-y avec les mains. Qu'on va نعجنوها باليد. Tu ajoutes le persil. نزيد بهادنوس. Voilà, المعدنوس. عندنا السمن. عندنا شوية بصل. On va mettre la moitié. Un peu d'oignon que tu as râpé. Voilà, c'est ça. On va ajouter de la chapelure. C'est pour pouvoir faire des boules qui tiennent. Voilà, c'est ça, et ça va les rendre tendres aussi. Donc n'hésite pas à en mettre beaucoup. On appelle ça ftet el khobz. En fait, c'est du pain émietté. Enfin, Exactement, du pain exactement, c'est ça. mixé. Encore? Encore un petit peu. نزيد شوية. زيدي بزاف. بزاف. Eh. زيدي شوية. Voilà, c'est bon. دوكا نديرو حبة ولاد الدجاج. نخليك تكسريها, je te laisse la casser. نديرو الملح. شوية ملح. Le sel. ودوكا كلير نخليك تخلطي بيديك. Avec la main. Voilà. C'est là où on va voir les saveurs. Parce qu'on dit en Algérie que le goût dans la cuisine se transmet à travers la main. Il y a une expression qui dit à Alger, on dit yidha benina. Une femme qui cuisine bien, on dit qu'elle a une bonne main, que sa main est délicieuse. Donc Claire, nsina haja, On a oublié quoi? les épices. Ah bah oui. Ouais, donc moi je vais m'occuper des épices. Vas-y. Alors, on a du poivre noir et de la cannelle. La cannelle, je vais prendre la cannelle en bâton. Je vais la piler dans mon mortier, fil mehrez.
peu de cannelle, un peu de poivre, c'est les mêmes épices qu'on a mis dans la sauce. D'accord. Vas-y. La fin, c'est شوية زيت. Un peu d'huile, allez, un peu d'huile. Voilà. Là, on aura des boulettes de viande hachée vraiment tendres avec le beurre, l'huile, la chapelure, les oignons. Ça sera tout simplement magnifique. Très parfumé. Ouais, Avec ma'adnous, exactement. falfel kel, qalfa. Voilà. Ça sent bon. On sent la cannelle un peu, c'est subtil. Mais la cannelle avec la viande, je trouve que ça va très très bien. Surtout la viande d'agneau. Ça se marie très très bien avec la viande d'agneau. Donc maintenant, on fait des boulettes. Voilà. À peu près quelle taille? On fait vraiment des petites boulettes, un petit peu plus petites, parce que ça va être vraiment le noyau. Le noyau de la pêche. Voilà, le noyau de la pêche. D'accord. Ça, c'est bon. Oui, c'est parfait. كلير تقدري تدرسي لي توابل في المهرز؟ نقدة. صحة. صحة. الله يسلمك. Ouais, c'est bien. نديرو الجبن. الجبن الفرomage. Voilà. نديرو شوية الملح. الملح. Ouais, شوية الملح. Un peu de sel. زيدي شوية. Voilà. ونديرو التوابل. نديرو les épices. ونزيد les épices. Voilà. قرفة وفلفل كال. Toujours. Voilà. قرفة وفلفل كحل. Toujours. نخليك تعبزيهم. Vas-y. Alors pour les tenues, moi c'est un kelako homme qui est fait en mejboud, un travail à la main. Ce sont des fils d'or qui sont tissés sur du velours. Cette tenue, c'est une tenue qui se portait durant la régence d'Alger par la bourgeoisie algéroise, les habitants de la Casbah, qui étaient très aisés et ils aimaient se vêtir avec des vêtements très coûteux. Claire دوكا حنقلو هذوك اللحم المفروم ديري لنا شويه زيت. Voilà, n'hésite pas à en mettre, ouais. نزيد. زيدي. باش تعرفي إلا الزيت تاعك سخنت لازم تجيبي مغرفة تاع الحطب وإلا خرجت الرغوة معناتها راهي سخنت. Je connaissais pas du tout l'astuce. Voilà, ça c'est une astuce de grand-mère de la Casbah. Notre huile elle est bien chaude, on va mettre les boulettes. Les boulettes. Donc là je les retourne délicatement. Voilà, tu regardes si ça c'est bien doré et on les retourne. Et tu sais en fait ce qui est bien avec ces boulettes c'est que comme elles ont bien été assaisonnées, elles ont beaucoup d'humidité, elles vont pas sécher. On a de la chapelure, on a des oignons, on a du beurre, on a un petit peu d'huile. Ça sera fondant. Ça restera fondant. Voilà, ça restera fondant. La tenue que je porte pendant que je cuisine, c'est la tenue du quotidien que porte la femme à la maison. Et le foulard que j'ai sur la tête, c'est le foulard que les femmes algériennes mettent sur la tête quand elles cuisinent. Ça s'appelle le maharma. Tab el-ham now. Eh, nahé. Je la retire? Ouais. يعطيك الصحة كلير. يسلمك. دوكا طاب اللحم تاعنا ووجدت البطاطا تاعنا. Donc on va façonner les pêches. On prend un peu de Voilà. préparation. Voilà, c'est Comme ça. Tu vas faire une petite boule dans ta main. Un peu plus ou un peu Ouais, un moins? peu plus. Un peu plus. Je l'écrase Voilà. et après je mets la viande hachée Par-dessus. et Voilà. je referme. Et c'est là qu'on va façonner nos pêches. Voilà, donc là on va les passer au réfrigérateur avant. تقدر تعاوني؟ Bien sûr. نعاونك وراه المشكل.
Regarde, tu vois, en fait, pour voir si ta pomme de terre, elle est réussie, tu vois, quand on appuie, on n'a pas de la pomme de terre qui reste dans la main, tu vois, elle est pas collante. Et elle se décompose pas. Elle se décompose pas, voilà. On va prendre nos pêches, on les passe dans la farine, voilà, comme ça. Un joli blanc d'œuf, de blanc d'œuf, et Dans la chapelure. dans la chapelure. Tu fais souvent cette recette? Et on l'a fait pendant le ramadan surtout, sinon dans l'année c'est rare. C'est rare. Ouais. Ça demande du temps quand même. Ça demande du temps, c'est pour ça. Là, on va façonner nos pêches. Donc, on prend une pêche et on fait vraiment la forme de la pêche. Avec la tête pointue en haut. J'ai jamais façonné de pêche. Tu vois un peu la forme de la pêche, tu vois, avec... Là, ça ressemble à une poire. tu comprendras ensuite. Après, tu prends un couteau et tu fais tu sais, la fameuse fente qu'on trouve sur la pêche. Voilà. Et on a besoin d'une baguette chinoise. Et là, on fait le petit trou. Alors j'ai choisi cette recette puisque c'est une recette qui a une histoire. Alors l'histoire de ce tagine, c'est l'histoire d'une femme de la Casbah et elle voulait à chaque fois impressionner son mari par amour. Donc elle devait chaque jour inventer une nouvelle recette pour gagner le cœur de son mari. Et c'est de cette manière qu'est née Tagine al-Khor. Moi, je la trouve belle, ma Ça pêche. Ouais, elle est jolie. Je vais allumer le feu. On met de l'huile suffisamment. Et voilà, donc je laisse chauffer mon huile. Donc là, l'huile bout. Ouais, L'huile est à bonne température. Tu vas faire frire nos pêches. voilà. Tout est déjà cuit, en fait, c'est juste pour avoir une couleur dorée. C'est bon. Elle est cuite. Ce qui m'intrigue dans cette recette, c'est surtout ces fausses pêches qu'on est en train de faire. Roux. Ouais. J'ai hâte de goûter. Quel goût ça peut avoir. Tu torréfies dans l'huile les amandes émondées. Oui, je les fais frire. Donc tu torréfies également les noix. Voilà, histoire de leur donner une couleur et de libérer leur arôme. Alors maintenant, on passe au dressage. Voilà, donc on va mettre dans un premier temps la sauce blanche algéroise, la viande. Alors on met une feuille de menthe, donc ça fait référence à la pêche, voilà. Et ensuite, tu vas disposer donc les pêches trompe-l'œil tout autour de la viande. Exactement. Donc là, tu ajoutes les amandes. Voilà. Et on ajoute les noix. C'est parti pour la dégustation. Ouais, ben on va commencer par la shorba et les briques. Merci beaucoup pour cette magnifique table. J'ai hâte de goûter tout ça. Marhaba bik ou bon appétit, shahiya tayyiba. Alors la shorba, c'est la soupe qu'on retrouve à Alger et à l'est de l'Algérie. C'est un bouillon d'agneau aux légumes. D'accord, et ça se mange avec les boreks. Voilà, c'est ça. C'est très très parfumé. On a le bon goût des épices, des herbes aromatiques. Je te conseille d'ajouter un petit peu de citron. Ça se mange avec du citron. Ça fait la zif. Et on sent que ça a cuit pendant de nombreuses heures. En fait, une bonne shorba doit cuire au moins 3 heures à feu très doux. Et je te conseille de manger le bourek avec. C'est l'accompagnement de la shorba. La feuille de brique algéroise qui est faite qu'avec de la semoule, ça rend vraiment le bourek très croustillant. Aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir plusieurs spécialités algéroises, puisqu'au-delà du tagine el-rour, Walid a préparé pour moi une table algéroise avec plein de spécialités. Le tagine el-rour, également la shorba, des boureks, besboussa ou encore makroud del-louzi. J'ai hâte de découvrir toutes ces spécialités. Comment on mange le tagine el-rour? Alors, comme tous les tagines, le tagine el-rour se mange avec du pain. Et on utilise les 3 doigts. Donc là, je vais manger avec la kessra, voilà, fait maison, que tu as préparée. Exactement, c'est une kessalade d'orge. La viande d'agneau qui a mijoté pendant très longtemps, elle est tendre, elle est délicieuse. Là, je vais goûter les petites boulettes et après, je goûterai le roux. Tu vois, elles sont tendres.
C'est bien parfumé. C'est délicieux. Et du coup, les pêches, on peut les manger à la main. Oui, tu peux en prendre une pêche comme ça directement. Alors, je vais croquer la pêche. On a la viande qui est bien parfumée, qui est tendre. On a autour l'écrasé de pommes de terre au fromage, qui donne un très bon goût. Puis on a la chapelure qui est frite. C'est un régal. Ça, c'est clair. Allez, ça les mecs. J'ai voulu faire découvrir aujourd'hui à Claire une table algéroise avec différentes recettes qu'on peut retrouver pendant le ramadan, mais pas que. La fameuse shorba, el bourek, عندنا البسبوسة وعندنا مقروط اللوز qui est un gâteau qui a été classé parmi les meilleurs gâteaux au monde. Et donc ça, c'est makrout del louz. مقروط اللوز, voilà. La base d'amande. Louz, c'est l'amande. Exactement. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop bon. Ah ouais? Dis-moi comment c'est préparé. En fait, c'est fait à base d'amandes, de zeste de citron. Ça sent très bon. On sent beaucoup le goût du zeste de citron. Il y a de l'eau de fleur d'oranger et du sucre glace. C'est délicieux. J'en avais déjà goûté. Ils n'étaient pas aussi bons. Ah ouais? Là, c'est fait maison et ça se sent. Walid va me faire découvrir une seconde pâtisserie algérienne. Besboussa. Pour préparer le besboussa algérien, il mélange des amandes torréfiées concassées, de la chapelure, du beurre fondu, du sucre, avant de commencer à mélanger ces ingrédients ensemble. Il ajoute le zeste d'un citron, un sachet de levure chimique et du lait. Il faut ensuite battre les œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux et les ajouter délicatement à la première préparation. Quand la pâte est homogène, il verse la préparation dans un moule en cuivre rond, l'étale bien uniformément et il ne reste plus qu'à la faire cuire avant de la décorer de sucre glace et de noix. Je vais tester le besboussa. C'est ça? Est-ce qu'il a été imbibé après la cuisson? Ouais. C'est imbibé avec quoi? Avec un sirop fait maison. Un sirop à base donc de sucre. Ouais, un sirop D'eau. de sucre, de l'eau de fleur d'oranger. On ajoute un petit peu de citron et aussi, ça c'est une petite touche maison qu'on fait beaucoup à Alger, un petit peu de pierre d'Alain. C'est excellent et ça va très bien avec le thé. Merci beaucoup à Walid d'avoir fait découvrir ses spécialités. Je me suis régalée et j'ai fait des super découvertes aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué en Algérie, c'est que la richesse en fait de la gastronomie, on la trouve pas en extérieur. Il faut vraiment aller chez l'habitant pour la découvrir. Exactement, en tout cas, tout le plaisir est pour moi. Marhaba bik Claire fil Jazair, encore une fois. C'est vraiment un plaisir pour moi de te faire découvrir ces recettes. N'hésitez pas à reproduire le tagine al-khour. Dites-moi en commentaire quelle spécialité algérienne il faut absolument que j'aille découvrir. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. نعم الله يبارك. كيف قلت اشياء كثيره بارطاجاتها معنا كلير في هذا الفيديو. استمتعنا بهذا الفيديو والله عجبني الفيديو ديال هذاك الشيء علاش بغيت نبارطاجيه معكم. الكرم ديال خوتنا الجزائريين كيفاش تتعامل مع هذا الشعب الله يبارك، وكذلك الثقافه والفن ديال التواصل واللغات الله يبارك. وهذا الشيء ماشي غريب على خوتنا الجزائريين، اعتدنا ولفنا نشوفوا بحال هذا الشيء دائما عند خوتنا الجزائريين، ودائما كنبارطاجي معكم الفيديوهات اللي كنحاول نبرز من خلالهم هذا الشيء اللي كاين عند الشعب الجزائري الشقيق. وانا دائما خوتي غادي نبقى نبارطاجي معكم فيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين. ولكن كيف كنقول ديما الفتنه ديالهم كتبقى حدها مواقع التواصل الاجتماعي، اما الواقع مختلف تماما. المغاربه اللي في الجزائر كيحسوا براسهم وسط وطنهم، والجزائريين في المغرب نفس الشيء. المغاربه والجزائريين اللي في الغربه ما كيلقاوش حسن من بعضياتهم، وكتلقاهم مع بعضياتهم في دار وحده كانهم ابناء الام الواحده. فهادو هما حنا المغاربه والجزائريين، وماشي هادوك ديال مواقع التواصل الاجتماعي ديال الفتنه. فدمنا اخوه ولا دام من اراد ان يفرقنا. اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تصلكم دائما جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.